खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं राजिब बसुमतारी आरो बे समाव नोंथांमोना आंनि उनाव थानाय डिसप्लेनि उनाव जा नुनाय सानै लाइमोन दैदेनगिरि बिथांमोनखौ नोंथांमोना गोबाङानो सिनायो आरो बिथांमोननि बागै गोबाङानो नोंथांमोना सावरायो। थारैनो बिथांमोननि गेजेराव गोबां राजखान्थि बिथिंखौ लानानै दान्थे बिदान्थे खालामलायनायखौ नोंथांमोना नुबोगासिनो दं। सासेया BPF खौ लानानै बुङो आरो गुबुन सासेया UPPL राजखान्थि लानानै एबा UPPL राजखान्थि दोलोखौ लानानै बिथाङा गोबां बाथ्रा बुङो आरो बेनि सायाव फिन आरोबाव बाथ्रा बुंबावनांगोन दि बिथाङा जाहैबाय कमल आजाद, जेराव आथिखालाव BPF नि सासे गोख्रों स्पोक पार्सन एबा नेहाथारि गोबां माने बिथाङा बिबान दङ आरो बिथाङा गोबां माने राजखान्थि सोलायबोबाय। गोबां माने राजखान्थि दोलोनिफ्राय बिथाङा फैयै दायो BPF दोलोआव जगदान जाहैबाय। बेनि सिगां BPF दोलोआव थानायनि सिगां बिथाङाबो मोनसे समाव UPPL राजखान्थि दोलोआवनो गोख्रोङै खामानि मावबाय थादोंमोन। नाथाय माखासे बिथाङा राजखान्थि दोलो सोलायनानै दायो BPF दोलोआव जगदान जाहैदों आरो BPF दोलोआव थानानै आथिखालनि जा BTR नि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा बिथांनि बे खुंनाय सरकारखौ लानानै गोबां बिथाङा दान्थे बिदान्थे खालामो, बिथाङा गोबां अजद दैखाङो आरो बेखौ लानानै फिन जाथाय होदों आथिखालनि जा UPPL लाइमोन गांखंनि स्पोक पार्सन बिथां रंगुल बर' बिथांनि सायाव गोख्रों फिन जाथाय होनायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों आरो बिथाङा अजद दैखांदों दि आथिखालनि जा प्रमद बर'नि दैदेननाय सरकारा जा साख्रि होदों, जा रोजा रोजा साख्रि होनायखौ बे समाव बिथाङा बाथ्रा होदों आरो अजद दैखांदों दि गोबां मानि रां जाख्ल'नाय स्केम जादों होननानै बिथाङा अजद दैखांनायनि सायाव रंगुल बर' बिथांनि सायाव गोख्रों फिन जाथाय होदों। जेराव मोनसे समाव बिथाङा BPF दोलो एबा BPF 17 बोसोर सरकार सालायनाय BPF दोलोनि सायाव साख्रि होनायनि सायाव स्केम जादों होननानै खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों अजद होनायनि गेजेरजों बिथाङा गोबां मानि केस होनायनि बाथ्रा बिथाङा फोरमायदोंमोन। फिन आरोबाव बिथाङा हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननाय BPF दोलोआवनो जगदान जाहैनानै फिन उल्थायै आरोबाव आथिखालनि जा प्रमद बर'नि दैदेननाय सरकारनि सायाव आसि थुनायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों। जेराव बेखौ लानानै गोबां मानि बाथ्रानि गेजेरजों फिन जाथाय होदों रंगुल बर' बिथाङा, जायनि आमोलाव लाफिकुल इस्लामखौ गावथारनाय जादोंमोन, जायनि खुंथायनि आमोलाव खनसे नङा खननै नङा खनथाम हारि माहारिनि गेजेराव दाङाबाजि जादोंमोन, हिंसायारि जाथाय जादोंमोन, बेखौ लानानै फिन जाथाय होदों रंगुल बर' बिथाङा। जेराव बिथाङा सासे माइनरिटि थामहिनबा मुस्लिम हारिनि सुबुं आरो बिनि सायावबो गोबां मानि बाथ्रा बुंदों रंगुल बर' बिथाङा। थांनाय 17 बोसोरनि गेजेराव एबा थांनाय 17 बोसोर हाग्रामा महिलारि खुंथायनि आमोलाव जे गोबां मानि हिंसायारि जाथाय जादोंमोन, मख'नांगोन दि 2008, 2012, 2014 मायथाइनि गेजेराव जाबायदि दाङाबाजि जादोंमोन, बे बाथ्राखौ लानानै गोबां मानि बिथाङा खेंफोरथि होदों रंगुल बर' बिथाङा। दानिया फैदो बिदिब्ला कमल आजादनि सायाव आरो हाग्रामा महिलारि बिथांनि सायाव माबायदि अजद होदों थांनाय 17 बोसोरनि बाथ्राखौ लानानै रंगुल बर' बिथांनिफ्राय जों आबुङै मिथिना लानि। আমাৰ সমাজখনত কিছুমান মেৰুদণ্ডহীন মানুহবিলাক থাকে আৰু কামাল আজাদৰ কথা মই ক'ব বিচৰা নাই। তেখেতে এটা সময়ত আম আদমি পাৰ্টিত আছিলে, এটা সময়ত কংগ্ৰেছত আছিলে, এটা সময়ত তেখেতে UPPLতো আছিলে, কিন্তু তেখেতৰ যি কুস্বভাৱ ইয়াৰ কাৰণে তেখেতে UPPLত তিষ্ঠিব নোৱাৰিলে। আৰু আমি চাইছোঁ কি তেখেতৰ ব্যক্তিত্বৰ ফালে সঁচাকৈ তেওঁ কিমানখিনি সমাজকৰ্মী। আজিৰ তাৰিখত তেওঁ মিডিয়াত ওলাই কিছুমান কথাবিলাক আবুল তাবুল বকি থাকে। তেখেতে নিজকে মাৰ্কেটত বাৰে বাৰে পাব্লিছ কৰিব বিচাৰে, কিন্তু মানুহবিলাক জানে যে টেঙা আম সদায় মানে বিক্ৰী নহয়। আজি কৈছে যে তেখেতে UPPLে যদি চাকৰিৰ কাৰণে কৰাপশ্যন কৰে তেতিয়াহ'লে তেখেতে মানে এটা চাকৰি খাব বোলে, আৰু তেওঁ শুনিছে বোলে ক'ৰবাত টকা পইচা লৈছে বুলি। তো তেওঁ সঁচাকৈ ক'ত এনেকৈ মানে এটা ভুল তথ্য লৈ পেলাই মানুহখিনিক মিছলিড কৰিব বিচাৰিছে এইটো ৰাইজক জনাব লাগে। আৰু তেখেতে এনেকৈ ধৰণৰ এটা সাংঘাতিক ব্যক্তি, তেখেতে ইছলাম ধৰ্মী হয়, কিন্তু আমিবোৰ বা ৰাইজে তেখেতক ভালকৈ জানে। তেখেতে বহুত সময়ত যিটোত মানে কোৰাণত হাৰাম বুলি কোৱা হয় এই বস্তুটো তেখেতে সেৱন কৰে। গতিকে ইমান বিতংভাৱে মই যাব বিচৰা নাই। যিজন ব্যক্তিয়ে ইছলাম ধৰ্মীৰ বিৰোধী গাহৰি মাংস খাবৰ কাৰণে পিছুৱাই নাহে, যি মানুহে নামাজ নপঢ়ে, যি মানুহ মানে ইফতাৰ পালন নকৰে, যি মানুহ ৰমজানত
তেখেতৰ কোনো গুৰুত্ব নাই সেই মানুহ সমাজক কিবা এটা নীতি শিক্ষা দিব পাৰিব বুলি আমাৰ মনে নধৰে এতিয়া কথাটো হ'ল কি তেখেতে চাকৰি কথাটো কৈছে এতিয়া 2020ৰ কথাটো কৈ আছো মই মোৰ তাত প্ৰুফ এটা আছে বহুতখিনি আছে মই আজি এটা দেখুৱাই দিওঁ আৰু দুদিনমান পিছত তেখেতে আৰু মানে পগলা কুকুৰ দৰে মিডিয়াৰ আগত আহিব গতিকে মই ক'ব বিচাৰিছো তেখেতৰ নিচিনা মানে এগ্ৰেছিভলি কথা ক'লে সমাজ ব্যৱস্থাখন বেয়া হয় তেখেতৰ যিজন বছ যাৰ লগত আছে হাগ্ৰামা মহিলাৰে তেখেতে সেই সময়ত ক'ত আছিলে 2012ত ক'ত আছিলে 2008ত ক'ত আছিলে 2014ত যেতিয়া জাতিগত সংঘৰ্ষ হৈছিলে হাজাৰ হাজাৰ মানুহ যিবিলাক মানে ইছলাম ধৰ্মী লোক আছিলে বড়ো লোক আছিলে আদিবাসী লোক আছিলে তেওঁলোকে সেই সময়ত হাগ্ৰামা মহিলাৰী চিফ হৈ থকা সময়তে তেওঁলোকে খুব মানে ভুক্তভোগী হৈছিলে তেওঁলোকে সেই সময়ত শেল্টাৰলেছ হৈছিলে লেণ্ডলেছ হৈছিলে তেখেতসকলৰ জীৱন নিৰাপত্তাহীনতা তেওঁলোকে ভুগিব লগা হৈছিলে না তেওঁলোকৰ জীৱনৰ কিবা সেফটি আছে না তেওঁলোকৰ ধন সম্পত্তিৰ কিবা সেফটি আছে এই সময়ত যি আলানি আথানি হৈ ফেলে তেওঁলোকে জীৱন যাপন কৰিব লগা হৈছিল ভয় ভয় শংকাত 17 বছৰে তেওঁলোকে জীৱন যাপন কৰিব লগা হৈছিল এই কথাটো কামাল আজাদ ডাঙৰীয়াই পাহৰিলে নহব আজি 4 বছৰ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ যি নেতৃত্ব ইয়াত সম্পূৰ্ণৰূপে বিচাৰৰ শান্তি আহিছে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত সমিলমিল এটা আহিছে এতিয়া এইবিলাক তেওঁলোকৰ হজম নহয় যেটো তেওঁ হাগ্ৰামা মহিলাৰ পাৰ্টিত আছে হাগ্ৰামা মহিলাৰ সময়ত যে আমাৰ মাইনৰিটি সকলৰ নেতা ছাত্ৰ নেতা লাফিকুল ইছলামক কোকৰাঝাৰৰ মাজ মজিয়াত গুলিয়াই হত্যা কৰা হল এইজন ব্যক্তিৰ লগত থাকি ফেলে তেখেতে আজি তাৰিখত ডাঙৰ ডাঙৰ কথা ক'ব বিচাৰে কামাল আজাদ ডাঙৰীয়া আমাক উত্তৰ দিব লাগে যে লফিকুল ইছলাম ডাঙৰীয়াক শহীদ লফিকুল ইছলাম ডাঙৰীয়াক কোনজন চিফ থাকোতে কোকৰাঝাৰৰ মজ মজিয়াত গুলিয়াই হত্যা কৰা হৈছিল এই কথাটো ক'ব লাগে বিটিচিত কোনজন চিফ থকা সময়ত জাতিগত সংঘৰ্ষ বাৰে বাৰে হৈছিল সঁচাকে যদি তেওঁ ইমান মানৱ দৰদী মানুহ আছিলে সঁচাকে যদি তেওঁ ইছলাম ধৰ্মিক বা ইছলাম ধৰ্মক ইমান মানে তেখেতে যদি সঁচাকে মাইনৰিটি সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ হয় তেখেতে কমসে কম মাইনৰিটি সকলৰ কাৰণে মাত মাতাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজন আছিল কিন্তু নাই তেখেতে হাগ্ৰামা মহিলাৰ এগেইনষ্টত কোৱা মানে তেখেতৰ পকেটটো ঠাণ্ডা হোৱা এই কামাল আজাদৰ দৰে মানুহবিলাক নিজৰ পকেটটো গৰম কৰিবৰ কাৰণে মাজে মাজে মিডিয়াত ওলাই ফেলে মানুহখিনিক ইমান শান্তশিষ্ট মানুহখিনি বিটিআৰৰ যি শান্তি বিৰাজ কৰিছে এই শান্তি বিৰাজ কৰাটো তেওঁলোকে হজম কৰিব নোৱাৰি মানুহখিনিক বাৰে বাৰে কমিউনেল ক্লেছৰ ফালে ঠেলি দিব বিচাৰে নেকি এই আমাৰ প্ৰশ্ন ইমান এটা শান্তিৰ পৰিৱেশত তেওঁলোকে ইমান সাংঘাতিক বিষৰ দৰে কথাবিলাক কৈ থাকে এই কথাবিলাকৰ থ্ৰুৱেদি সমাজত যে কিবা এটা লাভ হ'ব আমাৰ মনে নধৰে এতিয়া আমি আহিছো যে 2020ত কামাল আজাদ বুলি মানুহজন এই সাংঘাতিক বস্তুজন কি কৈছিলে কামাল আজাদ আৰু পৃথ্বীৰাজ ডাঙৰীয়া আপোনালোকে চাব মোৰ তাত ফটো আছে তেওঁলোকে কি কৈছে ক্ৰিমিনেল কেছ চেকিং প্ৰব ইনটু জব স্কেম ইন বিটিসি তাৰমানে বিটিসিত যি জব স্কেম হৈছিলে ইয়াৰ এগেইনষ্টত কেছ দিয়া মানুহ এজন সেই কামাল আজাদ বুলি কোৱা মানুহজনে হাগ্ৰামা মহিলাৰ এগেইনষ্টত সেই সময়ত ক্ৰিমিনেল কেছ ফাইল কৰিছিলে আৰু সেইটো এটা দুটা নহয় বিটিসিৰ 40টা ডিপাৰ্টমেণ্টত তেওঁলোকে ক্ৰিমিনেল কেছ ফাইল কৰিছিলে আৰু এই ব্যক্তিজন আজি তাৰিখত যিজন মানুহে হাগ্ৰামা মহিলাৰীক জব স্কেম কৰিছে বুলি হাগ্ৰামা মহিলাৰ চৰকাৰখনত জব স্কেম কৰিছে বুলি কেছ দিয়া মানুহজন হাগ্ৰামা মহিলাৰীক আজি তাৰিখত অভূতপূৰ্বভাৱে প্ৰশংসা কৰিব কিন্তু পিছোৱা নাই আমি বুজি পাইছো তেখেতৰ ৰাজনীতি যোৱাকালিলৈকে হাগ্ৰামা মহিলাৰ ডাঙৰীয়া পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ কৰাপ্টেড ব্যক্তি আছিলে কামাল আজাদৰ নজৰত কিন্তু আজি ইমান সোনকালে যে হাগ্ৰামা মহিলাৰী 7টা খুন মাফ হৈ গ'ল ইমান যে তেখেতে তুলসী পাতৰ ধোৱা হৈ গ'ল এই কথাটো মানুহবিলাকৰ আচলতে মনে কিছুমান নধৰে কামাল আজাদে নিজৰ স্থিতিটো আগতে স্পষ্ট কৰিব লাগে আচলতে তেখেতে সমাজত কি এটা বাতাবৰণ সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছে সমাজক কি এটা মেছেজ দিব বিচাৰিছে নিজে হাগ্ৰামা মহিলাৰীক জব স্কেম কৰিছে বুলি সেই সময়ত কেছ দিয়া মানুহজন আজি হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াৰ ৰাইট হেণ্ড হৈ কথা কৈ বিটিআৰৰ 35 লাখ মানুহক যে মিছলিড কৰিব বিচাৰিছে ইয়াৰ উত্তৰটো কামাল আজাদে দিব না হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া দিব
মই কামাল আজাদ ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ কৰিছোঁ এই ব্লেকমেইলৰ যি ৰাজনীতি আজিৰ তাৰিখত লাষ্টিং নহয় আপুনি যিটো ব্লেকমেইলৰ ৰাজনীতি কৰি আছে এই ৰাজনীতিটোৰ দ্বাৰা আপোনালোকে কেতিয়াও বিচাৰৰ শাসন ভাৰ লোৱাটো আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে আজিৰ তাৰিখত বিচাৰৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ইছৰোলৈকে গৈ পাইছে কামাল আজাদৰ যদি অকণমান মদ আৰু গাহৰি মাংসৰ পৰা যদি অকণমান ছাইড হৈ আহিব পাৰিছে তেখেতে অকণমান এইবিলাক কথাও অকণমান চাব আজি বিচাৰৰ পৰা UPSC APSCৰ কাৰণে ল'ৰা ছোৱালীবিলাক খুব উৎসাহ মনেৰে চৰকাৰৰ সৌজন্যত আগবাঢ়ি আছে এইবিলাক কথাবিলাক তেওঁলোকৰ মনে নধৰে আজি 26টা জাতি জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া যে ভিজন ডকুমেণ্ট বনাই ফেলে কাম কৰি আছে সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক সমমৰ্যাদা দি আছে এইবিলাক কথা অৱশ্যে কামাল আজাদৰ ব্ৰেইনত নোসোমায় কাৰণ তেখেতে বহুত বেছি সময়ত মদ খায় গাহৰি মাংস খায় মানে টাইমটো ৱেষ্ট কৰি লয় আমি কোৱা নাই গাহৰি মাংস খাব নালাগে বুলি গাহৰি মাংস আমাৰ বড়োবিলাকৰ কাৰণে প্ৰিয় খাদ্য কিন্তু তেখেতে যিহেতু এজন ইছলাম ধৰ্মী লোক গতিকে তেখেতে যদি এইখিনি কথাও নাজানে যে কোৰাণত চুৰা আৰু গাহৰি মাংসটো হাৰাম বুলি কোৱা হৈছে গতিকে এজন ইছলাম ধৰ্মী বিশ্বাস কৰা মানুহটো ইমান ডাঙৰ ভুল কৰিব নালাগে তেখেতে নিজকে শিক্ষিত বুলি জাহিৰ কৰি ল'ব বিচাৰে গতিকে মই তেখেতক অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু সমাজখনক যিসকলে পবিত্ৰ মনেৰে ইছলাম ধৰ্মী হয় তেওঁলোকক মই অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে কামাল আজাদৰ দৰে ধৰ্ম বিৰোধী মানুহবিলাকক কমচে কম সমাজৰ পৰা বহিষ্কৃত কৰিব লাগে নহ'লে সমাজখনৰ এটা বেয়া বতাহ বেয়া হাৱা আহাৰ খুব মানে চান্সেছবিলাক থাকে গতিকে মই আচৰিত হৈছোঁ এই কামাল আজাদ বুলি কোৱা মানুহজন যে মেৰুদণ্ডহীনভাৱে বাৰে বাৰে নিজৰ স্থিতিটো সলনি কৰি থাকে আজি তেখেতে BPF-ত আছে কালি কি ঠিক আছে এই ক'ৰবাত মানে আকৌবাৰ কংগ্ৰেছত যাব পাৰে ক'ৰবাত আম আদমি পাৰ্টি যাব পাৰে আৰু কি ঠিক কালি পৰহি তেখেতে AIDF-ত গৈ ফালে কিছুমান তেখেতে কাম কৰিব পাৰে গতিকে এই মানুহজন যে সমাজে এটা ভাইৰাছ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ইয়াৰ পৰা আমি যিমান পাৰোঁ দূৰত্ব বজাই ৰাখিলে নিশ্চয় সমাজৰ ভাল হ'ব বুলি আমি ভাবোঁ এটা মই কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে কামাল আজাদ ডাঙৰীয়া অকণমান আপুনি নিজকে শিক্ষিত বুলি যিটো কয় অকণমান আপোনাৰ যদি লাজ চৰম আছে ৰাইজৰ আগত মিছা কথা কৈ ৰাইজক মিছলিড কৰাৰ পৰা আপুনি অকণমান দূৰত্ব থাকিব লাগে নহ'লে সমাজখনে কেতিয়াও কিন্তু আপোনাক ভৱিষ্যতে ক্ষমা নকৰিব থেংক ইউ